Happy morning students. Welcome to Blue Star High Secondary School. This is your 10th standard biology class. Today we are going to talk about the unit number 20. The lesson topic is breeding and biotechnology. We already discussed in this lesson topic meaning in a previous video itself. Just have to recall once again what is meant by breeding, to production of an offspring, that is the breeding. And here biotechnology, bio mean a life, technology with use of a technology in a living things to produce some beneficial product for the mankind. So that is the what? Biotechnology. We already discussed some of the topic in this lesson. So today we are going to talk on a new topic in this lesson, that is the genetic engineering. Let me see that. Yes, here a genetic engineering, genetics, which mean a what? To study about the gene. Okay, that is the what? A genetic. This is a branch of biology. Engineering, நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா, தொழில்நுட்பவியல் சொல்லுவோம் இல்லையா, engineering. ஓகேவா, இங்கே ஜெனட்டிக்ஸில் அந்த ஜீனில் they are using of an engineering. ஓகேவா, தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி they are producing some beneficial effects of an mankind or animal anything. Okay, in a page number 292. Here first, genetic is then a manipulation or transfer of gene. Manipulation or transfer. Manipulation. கையாளுதல் சொல்லுவாங்களே, அது இஸ் மேனிப்புலேஷன் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர். டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் என்னது டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. எதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறாங்க, கையாள போகிறாங்கன்னா ஜீன்ஸை தான் கையாள போகிறாங்க, டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறாங்க. ஓகே, தட் இஸ் வாட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர் மேனிப்புலேஷன் ஆஃப் ஜீன். எங்கிருந்துன்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஃப்ரம் ஒன் ஆர்கானிசம் டு another organism. Okay, that is the what? Genetic engineering. So நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, in a desirable character வேணும்னா they are crossing between two different character. For an example, they are having a two plants. Okay, here they are having a rose plant in a bulged portions. Okay, அது சைஸ் பார்த்தோம்னாக்கா ரொம்ப பல்ஜடாக இருக்கும். And desirable character, color பார்த்து, that is the desirable character என்ன இங்கே சொல்லியிருக்கோம், size. ஓகேவா, இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஏற்றி நம்ம கலர் இல்லையா. desirable character is color. So we need both size and color in a single individual. For that reason we are doing a cross breeding. So பண்ணோம் இல்லையா, இந்த cross breeding க்கு பதிலா இதில் இருக்க ஜீனையும், that is the size of an gene and color of an gene, அதை ரெண்டுத்தையும் மட்டுமே எடுத்துட்டு they go for a cross to the size and color of an gene. They are producing of an big flower with a desirable, that is a large flower with a desirable colors. ஓகேமா, ஃப்ளார்ஸ் எப்படி இருக்கு, லார்ஜாகவும் இருக்கு, அதே சேம் டைம் டிசைரபிள் கலராகவும் இருக்கு. இங்கேருந்து என்னத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்கன்னா ஜீன்ஸ். ஓகேவா, ஹியர் they are creating a new DNA is called recombinant DNA. அப்போ ஒரு நியூ டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆச்சா, சைஸில் பெருசாக இருக்குது, கலரில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ டிஎன்ஏ ஃபார்ம்ட் ஆஸ் ஏ rDNA. Okay, here R is indicated as a recombinant. R is the what? Recombinant. Okay va. So just see here, manipulation or transfer. இங்கே என்ன பண்ணாங்க, manipulation or transfer பண்ணாங்களா, ஒரு ஜீனையும் இன்னொரு ஜீனையும் என்ன பண்ணாங்க, manipulation and transfer பண்ணாங்க, அதாவது ப்ரீடிங் பண்ணாங்க. in another example பார்க்கலாமா, வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமாப்பா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளான்ட் செல்ஸ் இருக்குப்பா, சரியா. ஹியர் தேர் ஹேவிங் சம் DNA. ஓகே, ஹியர் DNA எடுத்துட்டாங்க. தேர் ஹேவிங் another செல், இங்கே ஒரு DNA இருக்கு. just imagine this is the another DNA. Okay, here they taken out from the cell and now they go for another DNA, that is the rDNA, recombinant DNA technology. Okay va, the DNA எடுத்துட்டாங்க இல்லையா. so this is the what? DNA. and here this is the DNA இல்லையா. இப்போ என்ன பண்ண போறாங்க, ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ண போறாங்க. அப்போ ஒரு பீஸ் ஆஃப் DNA என்ன பண்ணிடணும், கட் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்ணிடணும். ரிமூவ் பண்ணிட்டா ரிமைனிங் போர்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், just like this. and here and now they are going to insert in this DNA. okay va, same like that. இங்கே கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. and here they are going to insert in the DNA of another plant organ here. and then they are allowed for the multiplication in a number of generations.
Okay, in this process just they are create as a new DNA pattern, that is only they are given a name of rDNA, that is a recombinant DNA. அப்போ ஃபைனலா ஒரு ஜெனரேஷன் கிடைச்சாங்களா, அது எப்படி இருந்தாங்க, the combination of both cells 1 and cells 2 DNA. Okay va, that is the what recombinant DNA. Okay va, here the term of recombinant DNA used to do different source, that is only here we are drawn a diagram na, two different source என்னது, ஒரு செல்லு இன்னொரு செல்லு, that is a two different source இல்லையா, joined together. Two different sources என்ன பண்ணும், the nucleus part and the DNA part, just we are joined together. In the genetic engineering is also called recombinant DNA technology. இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க, they are also called the genetic engineering or rDNA technology, that is the recombinant DNA technology. Okay, so that is the what ma genetic engineering. Here a simple thing, first one transfer or manipulation of a gene, transfer பண்ண போறோம் இல்ல அத manipulate பண்ண மாத்த போறோம். ஓகேமா, that is the transfer or manipulation of a gene from ஒரு ஆர்கானிசம்ல இருந்து இன்னொரு ஆர்கானிசம்க்கு சேஞ்ச் பண்ண போறோம். அதானே சேஞ்ச் பண்ணோம். இப்போ இங்க சேஞ்ச் பண்ண DNA என்ன பண்ண போறோம், வேற ஒரு ஆர்கானிசம்ல போய் இன்சர்ட் பண்ண போறோம், இல்ல இங்க DNA ரிமூவ் பண்ண ஆர்கானிசம்ல போய் திரும்ப இன்சர்ட் பண்ண போறோம். ஓகேவா, அது மூலமா என்ன பண்ணலாம், ஒரு நியூ ஸ்பீஷியஸை நம்மளுக்கு கிடைக்கலாம், that is rDNA ஃபார்ம் ஆகலாம். ஓகே, that is only we given a name of recombinant DNA technology. Okay, so that's it for a genetic engineering. And next one they are given a techniques of genetic engineering, a basic requirements. என்னென்ன requirementsலாம் வேணும், அப்படி DNA-வை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணணும்னா. ஓகே, பார்க்கலாமா. Yes, here a techniques of genetic engineering, a basic requirements. Genetic engineering na enna சொல்லியாச்சு, DNA-வை அதோடைய desired part-ஐ வேற ஒரு ஆர்கானிசம்ல இன்சர்ட் பண்ணி just they are allow for the multiplication in number of generations இல்லையா, that is the what genetic engineering. Here they are involvement of some basic requirements. அப்படி கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணணும்னா சில requirements தேவை, பொருள் தேவை. என்னென்ன பொருள் பார்க்கலாமா. First one, here they are important discoveries of, let us stepping stones of the rDNA technology. ஓகேவா, இது ஒரு என்னதான் important discovery, இதுதான் என்னவா இருந்தது, stepping stones ஆ rDNA technology, that is a recombinant DNA technology ஒரு stepping stones ஆவே இருந்துன்னு சொல்றாங்க. Okay, first one, presence of plasmid of bacterial cell undergo a replication independently in the chromosomal DNA. What they are saying, just this is the cell, here they are having a chromosomal DNA and here they are having a plasmid. Plasmid is a small double circular DNA. Okay ma, presence of plasmid of bacteria, இது ஒரு என்னது பாது, that is the bacteria. So here this one is the plasmid. So presence of plasmid undergo the replication independently. இது என்ன ஆகுமா, இண்டிபெண்டா ரெப்ளிகேஷன் ஆகும். ஓகேவா, ஏன்னா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ, குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ தான் ஒன்றும் இல்லடா, தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் டிஎன்ஏ. ஓகேவா, குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ குரோமோசோமல் பாக்டீரியல் குரோமோசோமல் டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஹியர் தே ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ். பிளாஸ்மிட் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமா, தான் பிளாஸ்மிட். ஜஸ்ட் இமேஜின் திஸ் தி வாட் a plasmid. Here restriction enzyme cut and break the DNA in a specific site. இப்போ நான் DNA-வை கட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சைட்டில், ஏன்னா இது வந்து டிசையர்டு கேரக்டராக இருக்கும். மேபி இது குட் கேரக்டராக இருந்ததுன்னா இதை நான் கேரி பண்ணி போயிட்டு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு கொடுப்பேன். இது இல்லை அன்டிசைரபிள் கேரக்டராக இருந்ததுன்னா இதை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எது டிசைரபிள் கேரக்டரோ அங்கே அதை எடுத்து வந்து இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிடுவேன். சரியா, ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம், சரி ஒரு என்சைமை யூஸ் பண்ணுறாங்க. த நேம் இஸ் வாட், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம். இந்த என்சைமோடைய ஒர்க் என்னது, கட் பண்ணுறது, பிரேக் பண்ணுறது. ஓகேவா, பர்டிகுலர் சைட்ஸை என்ன பண்ணிடும், கட் பண்ணி பிரேக் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடும். ஓகேவா, இந்த ஸ்பெசிஃபிக் சைட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் மாலிகுலார் சிசர். இந்த சிசருக்கு நேம் என்னதுப்பா, இன்னொரு நேமு மாலிகுலார் சிசர். ஸோ கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், வேற ஒரு டிஎன்ஏ பார்ட்னர் எடுத்து வந்து இங்கே இன்சர்ட் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் அன் கட்டிங் ஸ்டேட் ஆஃப் அன் பிளாஸ்மிட் and we need another plasmid to join in that DNA. Here we are having another plasmid. ஓகேவா, ஸ்மால் சைஸ் பிளாஸ்மிட் இருக்கு இல்லையா. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், இந்த டிஎன்ஏ பேட்டர்னையும் இந்த டிஎன்ஏவும் ஜஸ்ட் வி வாண்ட் டு இன்சர்ட் இன் தட், தென் ஒன்லி தேர் கெயின் அ ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு போர்ஷன் ஆஃப் அ டிஎன்ஏ இல்லையா. ஸோ டிஎன்ஏ லிகேஸ்ன்றது அனதர் என்சைம். ஓகேவா, இங்கே இன்னொரு என்சைம் வராங்க. ஹூஸ் தட், டிஎன்ஏ லிகேஸ்.
here ligating அப்படினா ligatingனா joining மா okay ma ligatingனா what is the meaning for the ligating? A joining of a broken DNA fragment. Here this is a broken DNA fragment with the help of a ligase, just they are joining the DNA fragment and they are allow for the number of generation for the multiplication. So finally they are gain a rDNA. Sorry pa, rDNA. Okay, that is the what? Recombinant DNA. Recombinant அப்படினா rearranged ஆயாச்சு. Okay, that is the what? Recombinant DNA. So what are the requirements in that? First one plasmid வேணும், next one restriction enzymes வேணும். Restriction enzyme என்ன பண்ணாங்க? இந்த plasmidல desired undesired அந்த character கட் பண்ணி remove பண்றாங்க. Restriction enzyme cutting scissors யாரு? Restriction enzyme. They are also called as a molecular scissors. Okay, and here cutted portions join பண்றவங்க யாரு? DNA ligase. They are ligating the cutted portions, that is the broken DNA, and then finally they are forming as a rDNA. Okay, so these are all the some basic requirements of a genetic engineering. Okay, let me see that with the help of this requirements how they are done a cloning. Okay, gene cloning எப்படி பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாமா? Let me see the gene cloning. Yes, here the next one is the gene cloning. Gene cloning. Genes na nama first DNA, deoxyribonucleic acid. இருக்காங்க இல்லையா? DNA என்றது double standard part. They are only carry the information from one generation to another generation. உங்க டாடி கிட்ட இருந்து உங்களுக்கோ இல்ல உங்க டாடிக்கு யார்ட்ட இருந்து கேரி அவுட் ஆச்சு, உங்க கிராண்ட்பா கிட்ட இருந்து கேரி அவுட் ஆச்சு இல்லையா? சில கேரக்டர் carry from that. So that is the DNA. Here a specific site of ஒரு specific part தான் என்ன சொல்றோம்னா gene சொல்றோம். சரியா? Here a gene cloning. Cloning அப்படின்னா என்னதுப்பா? ஒரு செல்ல இருந்து ஒரு ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகுது, ஒரு டிஷ்யூஸ்ல இருந்து ஒரு ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா that is the cloning. இங்க gene cloning அப்படின்னா ஒரு desire, that is the particular part gene சொன்னோம் இல்லையா? DNA-ல they are having a lengthy one. DNA என்றது ஒரு லென்த்தியான பார்ட், அதுல ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் தான் ஜீன் சொல்றோம். ஓகேமா? ஜீன் குளோனிங் அப்படின்னா என்னதுன்னா அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இன்சர்ஷன் ஆஃப் ஆன another DNA fragment இந்த DNA அந்த DNA fragmentல இன்சர்ட் பண்றது தான் that is the gene cloning. ஓகேவா? Here they are just producing the exact carbon copy of a clone. Exact carbon copy. Carbon copy எதை சொல்றோம்? ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறோம் இல்லையா? That is the carbon copy. நம்ம ஜெராக்ஸ் எடுத்தா எப்படி இருக்கும்? எக்ஸாக்ட்டா இருக்கும். There is no any variation in that. Same like that in the gene cloning techniques also exact carbon copy of an individual. Here a clone mean to make genetically exact copy of an organism. Genetically. Okay, phenotype படிச்சிருக்கோம், genotype படிச்சிருக்கோம். Here this is the genotype. Genetically gene kindல there is no any variations. அந்த individual பார்த்தோம்னாக்கா அப்படியே எக்ஸாக்ட்டா இருப்பாங்கப்பா. சரியா? And here நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கூட ரீசெண்டாக படிச்சிருப்போம். டோலின்ற ஒரு கோட், ஒரு ஷீப் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஷீப் என்ன பண்ணாங்க? அதோடைய ஜீனை எடுத்து they are just forming up a number of டோலி ஷீப் ஃபார்ம் பண்ணாங்க இல்லையா? So that is the gene cloning. Here a gene cloning, a piece of DNA fragment are inserted in the bacterial cell. What they said in gene cloning. Gene cloningல என்ன பண்ண போறாங்களா? ஜீன் எடுக்க போறாங்க. That is the piece of DNA fragment. For an example, so just imagine this is the DNA ma. Okay, this is the what? DNA. Okay, and now they are going to take a what? Gene. That is the what? A piece of DNA fragment. I'm already saying no. A piece of DNA, a particular site of DNA is called as a gene. So this is another. So this is the DNA, and here this is the gene. In gene cloning, a piece of DNA fragment inserted in the bacterial cell. அப்போ நான் இதை என்ன பண்ணிட்டேன்? ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? ரிமூவ் பண்ண டிஎன்ஏவை just imagine. So this is a piece of DNA. நான் கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணது பாரு. ஓகேவா? Here inserted in the bacterial cell. நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to insert in the bacterial cell. So here this is the one cell, and here they are also having some DNA. Okay, அதை நான் வெளியே எடுக்கிறேன். சரியாம்மா? Here they are having a DNA na. Just imagine this is a DNA of small size. Okay, this is a DNA of bacterial cell.
இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், இதை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ திஸ் இஸ் a ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட். அப்போது இங்கே கேப் இருக்குமா, கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறத என்ன பண்ண போகிறேன், இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஹியர் இன்சர்ட்டட் இன் தி பாக்டீரியல் செல். திஸ் இஸ் தி வாட், பாக்டீரியல் செல். ஓகேடா, இங்கே என்ன பண்ணிட்டேன், கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ண ஜீனை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இங்கே கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணோம் இல்லையா, மேபி இது வந்து டிசைரபிள் கேரக்டராக இருக்கும். எனக்கு தேவையான குட் கேரக்டர் வந்து இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேம்மா, திஸ் இஸ் தி வாட், அன்டிசைரபிள் கேரக்டர். அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அப்போ இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்பேஸில் நான் ஏட்டே கட் பண்ணி வச்ச ஜிஎன்ஏ எடுத்துகிட்டு வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறேன். ஓகேவா, என்ன டிஎன்ஏ மல்டிப்ளைட். இந்த டிஎன்ஏ என்ன பண்ணும், அகைன் ஐ கோயிங் டு இன்சர்ட் ஆன் தி செல். ஸோ த டிஎன்ஏ இஸ் மல்டிப்ளைட் அண்ட் க்ளோன்ட் ஆன் தி செல் டிவிஷன். செல் டிவிஷன் அப்போ என்ன ஆகிடுமா, ஜஸ்ட் தே ஆர் மல்டிப்ளைட். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் தி வாட், ஜீன் cloning. ஓகேம்மா, திஸ் இஸ் தி வாட், ஜீன் cloning. ஸோ இட் இஸ் அ பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் தி ஜீன் க்ளோனிங்மா. ஜீன் க்ளோனிங் எப்படி பண்ணாங்க, ஒரு டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேற ஒரு பாக்டீரியல் செல்ஸோட டிஎன்ஏ அன்டிசைரபிள் கேரக்டர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் தேர் இன்சர்ட் அந்த கட்டர்ட் பார்ட் in that DNA portion and they allow for that cell division state allow பண்றாங்க இல்லையா. So this is a basic explanation about the gene cloning. Okay, let me study about the brief outline of basic steps involved in the gene cloning. Let me study that. Yes, here a brief outline of the basic steps involved in the gene cloning. Outline of the basic steps. Gene cloning என்னன்னு பார்த்துட்டோம். What are the steps பார்க்கலாமா? First one, just see this. Isolation of desired DNA fragment by using restriction enzyme. Isolation of desired DNA fragment. Okay, for an example, just imagine this is the one cell. Okay, va? Human cell, no? This is the what? Human cell. So here they are having some DNA. The DNA va enna panniyaachu? Inge remove panniyaachu. Okay ma? ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. அதை என்ன பண்ண போகிறேன், நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஹியர் ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிசையர் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட். ஸோ நான் ஐசோலேட் பண்ணதில் திஸ் இஸ் தி வாட், டிசையர் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட். ஓகேவா, இதை என்ன பண்ண போகிறேன், பை யூஸிங், எதனால் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன்னா யூஸிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம். அப்போது நான் டிசையர் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டை எடுத்து போய் கட் பண்ண போகிறேன்டா. எனக்கு இந்த போர்ஷன் மட்டும்தான் தேவை. பை யூஸிங் ஆஃப் அன் ஒன் என்சைம், தட் இஸ் தி வாட், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் enzyme. What is the enzyme to be here? Restriction enzyme. சரியா, here isolation of desired DNA fragment. DNA va isolate பண்ணியாச்சு. So this is the DNA. Okay, here in this DNA I gonna cut in a desired DNA fragment with the help of an enzyme, that is the restriction enzyme. Restriction enzyme ஓட ஒரு DNA fragment நான் கட் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்ணி வச்சிட்டேன். Okay, so this is the what, a desired DNA fragment. And next one is the insertion of DNA fragment into suitable vector. Insertion of DNA fragment into suitable vector. நான் இதை என்ன பண்ணணுமா, இன்சர்ட் பண்ணணுமா, எதில், வெக்டார்ன்றது பிளாஸ்மிடில், டு மேக் RDNA ஃபார்மை ஃபார்ம் பண்ணணுமா. அப்போது ஹியர் திஸ் இஸ் தி பாக்டீரியல் செல். ஸோ திஸ் தி வாட், பாக்டீரியல் செல். And here they are having a plasmid இல்லையா. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்மிடை ரிமூவ் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ணிடலாமா. here this is the plasmid. இப்போ பிளாஸ்மிடில் ஒரு பர்டிகுலர் சைஸை மட்டும் கட் பண்ணணும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அன் வாட், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம். ஓகேவா, கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க, இன்சர்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட். இந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா, இதை என்ன பண்ணணுமா, இன்சர்ட் பண்ணணுமா, எங்கே, into suitable vector plasmid to make the RDNA. plasmidல போயிட்டு இன்சர்ட் பண்ணணுமா. அப்போ இது என்ன பண்ண போறேன், நான் ஜஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ண போறேன். கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் this is the shape of an plasmid. ஓகேவா, I gonna join to this. ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ண போறேன். ஓகே, just imagine this is a red in color, that is the human DNA. And now plasmidayum human DNA insert பண்ணியாச்சுடா. So they are finally making a or DNA, that is the recombinant DNA. Okay va. And here next step is the transfer of RDNA into bacterial host cell for the transformation. இது என்ன பண்ண போறோம், நம்ம இப்போ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ்
மூலமா கட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணோம் இல்லையா, வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஒரு என்சைம். நம்ம எதையே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் என்ன தேவை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு, டிஎன்ஏ லிகேஸ். டிஎன்ஏ லிகேஸ் என்ற என்சைம் தேவைன்னு படித்தோம் இல்லையா. டிஎன்ஏ லிகேஸ் என்ற என்சைம்ஸ் மூலமா நான் என்ன பண்ணிட்டேன், கட் பண்ண டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸையும் பிளாஸ்மிடையும் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். இப்போ நவ் வாட் ஐ கோயிங் டு டூ, transfer of this rDNA. இந்த rDNA என்ன பண்ண போறேன், transfer of this rDNA into bacterial cells. bacterial cells குள்ள இன்சர்ட் பண்ண போறேன்டா. என்ன பிளாஸ்மிடை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, அப்போ இதுல எதுவுமே பிளாஸ்மிட் இருக்காது. இப்போ நான் ரீகாம்பினன்ட் பண்ண டிஎன்ஏவை எடுத்துட்டு போய் இதில் என்ன பண்ண போறேன், இன்சர்ட் பண்ண போறேன். இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு, சரியாடா. செல்ஸ் இன் தி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் முடிஞ்சாச்சு, தேர்ட் ஸ்டெப். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் தி selection and multiplication of recombinant in the host cell. recombinant host cell get cloned. Selection and multiplication. Here what will happen to the next one, they go for a cell division. இது என்ன ஆகும், cell divisions continuous for the number of generations க்கு நடந்துட்டே இருக்குமா. So that is the what, selection and multiplication of recombinant host cell get cloned ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்கும்பா. ஓகேவா. for the expression of clone cells and the gene of host cells, எங்க இந்த cloned cells வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது, ஏன்னா ஹோஸ்ட் செல். ஹோஸ்ட் செல்ஸ் யார், ஹோஸ்ட் செல்ஸ்னா என்னது, யார் அதை கேரி அவுட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்களோ தட் இஸ் தி ஹோஸ்ட் செல். ஹியர் அ பாக்டீரியம் இஸ் தி ஹோஸ்ட் செல். ஸோ திஸ் இஸ் தி வாட், எ பிரீஃப் அவுட்லைன் ஆஃப் பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் தி gene cloning. I hope you have to understand that this is an important homework to you. Just note it down in your class note also. This is your homework part. Okay. In the next video, we are going to discuss about the biotechnology in medicine. Okay, let me see that.